பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி. அத்வைத பக்தர்களுக்கு அழிவே இல்லை. ஞாபகம் வரும்போதே அந்த மகா பிரளய நீராஜனம் வருகிற ஸ்லோகத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்லிவிடுகிறேன். அந்த ஸ்லோகத்தில் துவாம் அகம், நீயே நான் என்று அம்பாளை அத்வைத்தமாக உபாசிக்கிறவர்களுக்கு மகா பிரளயாக்னி கற்பூராரத்தி காட்டுகிறது என்று சொல்வதற்கு அர்த்தம். அப்போதும் அவர்கள் அழியவில்லை என்பதே. ஆனால் முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகம் 26 மகா சம்ஹார காலத்தில் அப்போதும் அவளோடு விகாரம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் பரமேஸ்வரன் ஒருவன் தவிர சகலமும் பிரம்ம விஷ்ணுக்கள் உள்பட இல்லாமல் போய்விடுவதாக சொல்லி இருக்கிறார். பின்னே எப்படி இந்த துவாம் அகம் உபாசகர்களும் அழியாமல் தப்பினதாக சொல்லலாம் தான். அவர்கள் அம்பாளுக்கு வேறாக இருந்தால் அழிய வேண்டியவர்கள்தான். ஆனால் அவர்களோ சகுணமான அம்பாளோடு அத்வைத்தமாக ஐக்கியமாயிருப்பவர்கள் அல்லவா. சகுணம்தான், நிர்குணமில்லை. நிர்குணத்திற்கு ஏது நீராஜனோபசாரம் ஸ்வதேகோத்பூதாபிர் கிருணிபிர் அணிமாத்யாபிர் அபிதோ என்று இங்கே அம்பாளை பற்றி வருவதால் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் அவளுடைய சரீரத்திலிருந்தே ரஷ்மிகளாக உத்பவித்து அவளை சூழ்ந்திருக்கும்படியான சகுணஸ்திதியில்தான் இருக்கிறாள் என்று நிச்சயப்படுகிறது. பவானித்வம் தாசன் மாதிரி இந்த சகுண அம்பாளோடு நிஜ சாயுஜ்யம் பெற்றவர்களாகத்தான் இங்கே சொல்லப்படும் துவாம் அகங்காரர்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சகுணமோ நிர்குணமோ எப்படியானாலும் அவளோடு வேறா இல்லாமல் ஒன்றிப் போனவர்கள். ஆனாலும் அவளுக்கு வேறாக அவர்கள் என்று குறிப்பிட்டு மகா பிரளயாக்னியால் அவர்கள் தீபாராதனை பெறுகிறார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறதே என்றால் அதற்கு காரணம் அவளுடைய இந்த பிரளய நாடக லீலையை தாங்களே பண்ணுவதாக அவர்களுக்கு அத்வைத்த பாவனை இருக்குமானாலும் அதோடேயே ஒரு மாதிரி கோத்துக்கொண்டு இந்த அம்மா இப்படி ஒரு சக்தியோடு இப்படி ஒரு லீலை செய்கிறாளே என்ற பக்தியின் ரசிப்பும் ஆனந்தமும் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும். பிரபஞ்ச சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹார சக்தி வாஸ்தவத்தில் எந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் வரவே முடியாது. அதாவது சகுண பிரம்மத்தோடு பூர்ணமான அத்வைத்தம் பெற்று பூர்ண ஐஸ்வர்யம் பெறுவது நடக்காத காரியம். ஆனாலும் ரொம்ப உச்சி நிலையில் பக்தருக்கு சகுண பிரம்மம் பண்ணுவதெல்லாம் தானே பண்ணுகிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ஆழமாகவே அந்த உணர்ச்சி இருக்கும். ஆனாலும் அசலே அப்படி ஆக முடியாது. இந்த குறைக்கு நிவிருத்தியாக இதை இட்டு நிரப்புவதாக அவள் பண்ணுவதை பக்தியோடு பார்த்து ஆனந்திப்பதாக இருக்கும். சகுணமாக உள்ள நிலையில் பரமாத்மா தரும் சிகர அனுபவம் இதுவே. சரியாக சொன்னால் இப்படி ஒரு சிகர அனுபவத்தை யாரோ கோடானு கோடியில் ஒருத்தருக்கு கொடுப்பதற்காகத்தான் பரமாத்மா சகுணமாகவே இருக்கிறதோ என்னவோ. இப்படி துவைதாத்வ மதமாக
அம்பாளோடு இருப்பவர்களை பிரளய விளையாட்டை பார்ப்பதற்காகவே தான் துவைத்தமாக அவள் வைத்திருக்கிறாள். அப்படி சொன்னால் அந்த விளையாட்டுக்குள் அவர்கள் மாட்டிக்கொள்ளவில்லை என்றுதானே அர்த்தம். பிரபஞ்ச நாடகத்துக்குள்ளேயே நடிப்பவர்களாக மாட்டிக்கொண்டவர்கள்தான். அதில் பிரளய சீன் வரும்போது அதிலும் மாட்டிக்கொண்டு அழிந்து போவார்கள். நடிப்பவர்களாக இருக்கிற நிலைக்கு ராஜினாமா கொடுத்துவிட்டு நாடகம் பார்க்கிறவர்களாக வெளியிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் நாடக சீனில் நடப்பதற்கு எப்படி ஆளாவார்கள்? ஆனபடியால் சகுண அம்பாளோடு ஒரு தினசில் அத்வைத பாவம் பெற்றவர்கள் என்ற முறையிலும் சரி, துவைத்தமாக அவளுடைய நாடகத்தை பார்ப்பவர்கள், பார்க்க மட்டுமே செய்கிறவர்கள், நடிக்கிறவர்கள் இல்லை என்ற முறையிலும் சரி, அந்த துவாம் அகங்காரர்கள் பிரபஞ்ச நடப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். சிவன் ஒருத்தனே மிஞ்சுவான் என்று சொல்லும் ஸ்லோகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் மாட்டிக்கொண்ட அத்தனை பேரும் அழிந்து போகும்போதும் அவன் மாத்திரமே தப்புகிறான் என்ற அர்த்தத்தில் தான் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் அங்கே அப்படி சொல்லிவிட்டு இங்கே அப்படி மாட்டிக்கொள்ளாத துவாம் அகங்காரர்கள் பிரளயாக்னியையே நீராஜனமாக பெறுகிறார்கள் என்பதில் முரண்பாடு எதுவும் இல்லை. சிவன் என்று நாம் பொதுப்பேரில் சொல்கிறவன் காமேஸ்வர சிவனாகவும் சிவம் என்ற நிர்குண தத்துவமாகவும் இருக்கும்போதுதான் பிரபஞ்சத்தில் மாட்டிக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் ருத்ரன் என்றும் மகேஸ்வரன் என்றும் சதாசிவன் என்றும் பிரபஞ்ச காரியங்களில் மூன்றை நிர்வகிக்கும் போது அவனும் அதில் மாட்டிக்கொண்டவன்தான். பிரளயத்தில் பிரபஞ்சம் அழிகிற போது ருத்ரன் அதை அழிப்பவனாக வெளியிலே இருந்தாலும் அந்த அழிவின் முடிவில் அவனும் அழிய வேண்டியதுதான். இல்லாவிட்டால் பிரபஞ்சம் போனவிட்டும் சம்ஹாரமூர்த்தி என்று ஒருத்தன் ஒரு காரியமும் இல்லாமல் இருப்பதாக அல்லவா ஆகும். ஒரு ஆபீஸை எடுத்துவிட்டால் அந்த ஆபீஸில் உள்ள அதிகாரிகளும் போக வேண்டியதுதானே. பிரபஞ்சமே போய்விடும் போது அதிலே பஞ்சகிருத்தியம் செய்யவே ஏற்பட்ட அதிகாரிகளும் போய்விட வேண்டியதுதான். சிருஷ்டிக்கவோ பரிபாலிக்கவோ சம்ஹரிக்கவோ மாயையில் பிடித்து போடவோ பிடித்து போட்டதிலிருந்து விடுவிக்கவோ ஜீவர்கள் யாருமே இல்லாத போது பிரம்மாவிலிருந்து சதாசிவன் வரையிலான மூர்த்திகளும் இருக்க வேண்டியதில்லை. அப்படித்தான் நடக்கிறது. அம்பாளின் சௌமங்கல்யத்தை உத்தேசித்து அவளுடன் அபின்னமாயிருக்கும் காமேஸ்வரனும் அவளுக்கு ஆதாரபூதமாக இருக்கும் நிர்குண சிவமும் தான் அப்போதும் இருப்பது. சிவத்தின் நித்திய சத்தியத்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது ஒருபோதும் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அதை விட்டால் பரபிரம்ம சக்தியின் பதியாக சிரித்து உப்புக்கோசரம் பதியாக உள்ள காமேஸ்வர சிவனொருத்தன் தான் மகா பிரளயத்திலும் மிஞ்சுவது. இவளுடைய விளையாட்டில் இவளோடு சேர்ந்து விளையாடவே அவன் ஏற்பட்டதால் தான் விஹரதி சதி த்வத் பதிரசௌ, சதிதேவியே உன்னுடைய இந்த பதி விளையாடுகிறார் என்று 26வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். பரபிரம்ம சிவத்தையே அவளுக்கு பதியாக நினைத்தும் பின்னாடி பரபிரம்ம மகிஷி என்று அவளை ஆச்சாரியால் சொல்லி இருப்பது ஸ்லோகம் 97 பிரசித்தம். ஆனால் கூட சேர்ந்து விளையாடுவதென்பது நிர்குணத்திற்கு பொருந்தாதாகையால் இங்கே காமேஸ்வர சிவன் என்று அர்த்தம் பண்ணியது. துவாம் அகங்காரர்களை சொல்லும் ஸ்லோகத்தில் அவர்கள் அந்த சிவனுடைய ஐஸ்வர்யத்தையும் திருணமாத்திரமாக நினைப்பவர்கள் என்று ஒரே உசத்தியாக உசத்தி வைத்து சுவாமியை ஒரே இறக்காக இறக்கிச் சொல்லி இருக்கிறார். திரிநயன சம்ருத்திம் திரிநயதகா என்ற அழகான சப்தாலங்காரத்தோடு முக்கண்ணனின் ஐஸ்வர்யமே திரிநயன சம்ருத்தி, அதை புல்லளவாக நினைக்கிறார்களாம். திரிநயதகா ஏன் இப்படி சொன்னார் என்றால், அவனுக்கு ஈஸ்வரன் என்று பெத்த பேர் இருந்தாலும் சொந்தத்தில் ஐஸ்வர்யம் ஏது?
ஐஸ்வர்யம் என்ற சொல் ஈஸ்வர என்பதன் அடியாகவே பிறந்தது. ஈஸ்வரனுக்குரியதே ஐஸ்வர்யம். பராசக்தியாக சாவரின் ராணியாக உள்ள அவள்தானே அவனை ஈஸ்வரனாக வைத்திருப்பதே. அவள் கொடுத்த ஐஸ்வர்யத்தை சிரித்து பை ஹர் லீவ், அவளுடைய தயவில் கட்டியாளுகிறவன் தான் அவன். ஆனால் நீயே நான் என்று உபாசனை பண்ணி அப்படியே அவளாக்கிக் கொண்டவர்களோ அவளுடையதேயான அந்த ஐஸ்வர்யத்தை, சக்தியை அவளோடு ஒன்றுபட்ட தங்களுடையதாகவே கண்டுகொள்கிறார்கள். இந்த கம்பீரியத்திற்கு முன்னாடி ஈஸ்வரன் பெறுகிறது ஒன்றுமே இல்லை. அவனுக்கு அவள் பூர்ண ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுக்கவும் இல்லை. இன்னும் வேறே பல அதிகாரிகளுக்கும் அதில் பங்கு போட்டு கொடுத்திருக்கிறாள். அவளோடு ஏகீபாவம் பெற்ற துவாம் அகங்காரர்களே அவளுடைய பூர்ண ஐஸ்வர்யத்தையும் தங்களுடையதாக அனுபவிப்பவர்கள். அதனால்தான் திரிநயன சம்ருத்திம் திரிநயதகா என்றார். அத்வைத்தமான பக்தி உபாசனையை பெருமைப்படுத்துவதற்காக இப்படி உசத்தி சொன்னது. அப்படியே யதார்த்தம் என்று நினைத்துவிடக்கூடாது. அம்பாள் ஈஸ்வரன் வேறே வேறே இல்லவே இல்லை. அவளுடையதெல்லாம் அவருடையதுதான். அவளே அவருடைய ஐஸ்வர்யம்தான். ஐஸ்வர்யம் இந்து மௌலேகே என்று மூக்கர் பாடியிருக்கிறார் மூக பஞ்சசதியில். துவாம் அகம், நீ நான் என்று உபாசிக்கிறவர்களின் காம்பீரியத்தை சொன்னேன். ஆனால் நான் நீ என்று சொல்லாமல் நீ நான் என்று அவர்கள் சொல்வதிலேயே வினயமும் இருக்கிறது. மகா வாக்கியங்களில் ஒன்று நான் பிரம்மமாயிருக்கிறேன் என்கிறது. இன்னொன்று இந்த ஆத்மா, அதாவது ஜீவாத்மாவாக தெரிவது பிரம்மமே என்கிறது. இங்கே சொன்ன நீ நானும் அந்த மகா வாக்கியங்களும் தாற்பயத்தில் ஒன்றேதான் என்றாலும் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் அங்கே மகா வாக்கியங்களில் சொல்லமைப்பை மட்டும் பார்த்தால் பிரம்மம்தான் ஜீவனாயிருப்பது என்று புரிந்து கொள்ளாமல் ஜீவபாவத்தில் இருப்பவன்தான் பிரம்மம் என்று தன்னையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று தப்பர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள இடமிருக்கிறது. குருமுகமாக வரும் மகா வாக்கியத்தில்தான் இந்த குளறுபடிக்கு இடமில்லாமல் அது பிரம்மம் நீயாயிருக்கிறாய் என்று தெளிவாக வருகிறது. இங்கேயும் துவாம் அகம் என்பதில் அதே போல நீதான் நானானது என்று துணிக்கிறது. நீ இல்லாமல் நான் என்று ஒன்றுமில்லை என்ற வினயம் அதில் இருக்கிறது. வாசகத்திலேயே சத்தியம் ஸ்பஷ்டமாக தெரிவதோடு வினயமும் இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் அம்பாளின் ஐஸ்வர்யத்தில் பூர்ண பாத்தியதை அனுபவிக்கிற காம்பீரியமும். அதை வைத்துத்தான் உபாசக லோகத்தை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக ஆச்சாரியாள் ஈஸ்வரனுடைய ஐஸ்வர்யமும் இவனுக்கு திருணமாத்திரம் என்று கூட்டிச் சொன்னது. ஏகீபாவம் பெற்ற ஜீவன் அம்பாளோடு எப்போதும் அபின்னமாயிருக்கும் சுவாமி, இரண்டு பேருக்கும் அழிவே இல்லை என்பதுதான் மொத்தத்தில் விஷயம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் குருராஜருடைய கருணை மழை எங்கள் குடும்பத்தில் எப்படி வருஷிச்சது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி அதனுடைய தொடர்ச்சியாக என்னுடைய துணைவியாருக்கு அவருடைய அருள் எப்படி என்றதை பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு கிட்டத்தட்ட இதுவும் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. 1994 நவம்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த சமயத்தில் அவளுக்கு ஒரு
ஒரு கட்டி ஒன்று இருந்தது மார்பில். அதுக்கு முன்னாடி உள்ள விஷயங்கள் சொன்னால் தான் தெரியும். அவள் பாட்டிக்கு அதே மாதிரி இருந்து அது சர்ஜரி பண்ணி அது கடைசியில் வந்து கேன்சர்னு சொல்லி பாட்டி 83 வயசு இருந்தால் அவள் கிளம்பி போயிட்டா. இப்போ அம்மா 10 வருஷம் அதே மாதிரியே மார்பில் கட்டி இருந்து கேன்சர் வைத்தியம் பண்ணிட்டு 10 வருஷம் இருந்து 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு அவளும் காலகத்தி அடைஞ்சுட்டா. அதனால பயந்துட்டு துணைவார டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது அப்போது என்னுடைய மாமனார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டோட தொடர்பு இருந்தது. அதனால் நான் அங்கே போகல, அப்போலோ ஆஸ்பத்திரி தான் போய் பார்த்தா அது என்னென்னா சர்ஜரி பண்ணி இந்த பயாப்சி பண்ணி பார்த்தாக்கா அது கேன்சர்னு சொல்லிட்டா. சர்ஜரி பண்ணோம். சர்ஜரி பண்ண அப்புறம் கிட்டத்தட்ட 16 வாரத்துக்கு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காத்தால 7 மணிக்கு அட்மிட் பண்ணால் ராத்திரி 7 மணிக்கு தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கூட்டின்னு வருவோம். 16 வாரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு 16 இன்ஜெக்ஷன் கையில், இந்த கையில் அந்த கையில், அப்புறம் வந்து ட்ரிப்ஸில் அது இதுன்னு சொல்லி அப்படி பண்ணி ஃபாரின் மெடிசன்ஸ்லாம் வேறு வரவழைச்சி கொடுத்து அப்படி என்னுடைய மாமனார் மெடிக்கல் லைனில் இருந்ததுனால அவருக்கு நிறைய அந்த வசதியெல்லாம் இருந்ததுனால அவர் நிறைய உபகாரம் பண்ணார். அப்படி அவர் வந்து 80 வயசு அவருக்கு. அப்போவே அவர் அவ்வளோ உபகாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணோன்னு ஹேர் ட்ராப்ஸ் கூட ஜாஸ்தி இல்லாத, கை கொஞ்சம் வலது கை வந்து முடங்கி போச்சு, அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணி ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணி இதுக்கப்புறமும் அவள் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா. ஸ்கூலுக்கு ஸ்கூட்டரில் தினம் காத்தால 10 கிலோமீட்டர் சாயங்காலம் 10 கிலோமீட்டர் போக வர போயிட்டு வந்து தானே ஸ்கூட்டரும் ஓட்டின்னு போயிட்டு தானே தனக்கு ட்ரெஸ்ஸும் பண்ணிட்டு தலைவாரி பின்னி புடவை கட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தார். அதுக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க இது ராயருடைய பரிபூர்ணமான கருணை தான் அப்படிங்கிறதுல துளிகூட சந்தேகமே கிடையாது. நாங்கள் எங்கள் குடும்பமே ராயருக்கு அடிமை. நாங்கள் ராகவேந்திர தாசர். சென்னையில் என்னுடைய வீட்டுக்கு பேர் கூட ஸ்ரீ ராகவேந்திர கிருப்பா. வெறும் ஒரு 10 ரூபா பணத்தை கொண்டு போய் சுவாமி முன்னாடி வச்சுட்டு கொண்டு போய் அந்த பில்டர்கிட்ட கொடுத்து எனக்கு வேறு வழி கிடையாது, இதுதான் இருக்கு, இதை வச்சு நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் போட்டு கொடுங்கன்னு அவர் போட்டு கொடுத்தார். அவர் வந்து காஞ்சி பரமாச்சாரியாளுடைய பக்தர். எங்களை பார்த்த உடனே அவர் என்ன தோணுத்தோ தெரில, நாங்கள் கேட்ட மாதிரியான இடத்துல கேட்ட மாதிரியான ஃப்ளாட்டை கட்டி கொடுத்து எங்களுக்கு பண்ணார். அது 84லேருந்து நாங்கள் 2014 வரைக்கும் அங்கே தான் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ராயர் என்ன நினச்சாரோ தெரியாது, குருராஜர் இங்கே பெங்களூருக்கு வரணும்னு நினச்சிட்டார் போல் இருக்கு. அதை விட 2 மடங்கு பெரிய வீடாக என் பிள்ளை வாங்கித்தர அந்த வீட்டுக்கு வந்துவிட்டார். இப்போ ஒரு பெட்ரூமையே பூஜை ரூமாக மாற்றி அங்கே அவரும் வீட்டு இருக்கிறார். அவருடைய பாதுகை இருக்குது, மகாபெரிவா இருக்கா, மகாபெரிவா பாதுகை இருக்குது, அபிராமவல்லி இருக்கா. இப்படி அந்த ஒரு பெட்ரூமே ஒரு பூஜை ரூமாக இருந்து இன்றைக்கும் கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமாக வீட்டில் வாரம் முழுவதும் மத்தியானத்தில் ஒரு ரிலீஜியஸ் கிளாஸஸ், சாயங்காலத்தில் சாண்டிங், இப்படி ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்கு. ரொம்ப வீட்டில் வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ரிலீஜியஸ் சூழ்நிலையை ராயர் எங்களுக்கு வச்சிருந்து சந்தோஷமாக வச்சுருக்கார். அடியனுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் சொல்லணுன்னாக்கா த கேட் ஹாஸ் காட் 9 லைஃப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாள். நான் 4 தடவை ஆக்சிடெண்ட்டு, 4ல் 3 ஆக்சிடெண்ட் ரொம்ப பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டு. அந்த 3 ஆக்சிடெண்ட்லேருந்து பழைச்சி வந்தேன்னு சொன்னால் எல்லோரும் முதல்ல என்னை பார்க்குறவ கால் இருக்கான்னு தான் பார்ப்பா, ஆவியான்னு சொல்லிட்டு. அப்படி ராயர் என்னை காப்பாற்றினா அதை பற்றி நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு. அதோட மாத்திரம் இல்லை, கிட்டத்தட்ட உடம்புல கத்தி வைக்காத இடமே கிடையாது. இத்தனையும் பண்ணி 78 வயசுக்கு ராயர் என்ன சந்தோஷமாக நன்னா பெருமையோட புகழோடு வச்சுருக்கார். மகாபெரிவா வாய்க்கால எனக்கு கவிக்கண்ணுன்ற பேரும் கிடைக்க என்னுடைய பேர் எல்லோருக்கும் தெரிய வண்ணம் என்னை ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனாக 4 பேர் நடுவில் உலவு விட்டுருக்காருன்னா அது குருராஜருடைய கருணை தான் சொல்லணும். 1988 மதுரையில் நான் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆஃபீஸ் வேலையாக கரூருக்கு போக வேண்டியிருந்தது. அது ஆஃபீஸ் காரில் தான் நானும் ஒரு இன்ஜினியரமாக போயின்னு இருக்கோம். நல்ல மழை, ஆகஸ்ட் மாதம். அன்றைக்கி குருராஜருடைய ஆராதனை நாள். நான் லீவ் போட்டிருந்தேன், ஆனால் இம்மீடியட்டாக அர்ஜென்ட்டாக வரணும் முக்கியமான வேலைன்னு எனக்கு திருப்பி கூப்பிட்டா. நாங்கள் போயின்னு இருக்கோம். திண்டுக்கல் தாண்டினோடனே பைபாஸ் ரோட்டில் ஒரு கல்வெர்ட், அதில் அதுக்கு முன்னாடி போன லாரியிலேருந்து எண்ணெய் ஏதோ கீழே சிந்தி ரோடெல்லாம் ஒரு ஸ்கிட்டியாக இருந்திருக்கு. மழை வேற பெஞ்சதா, எங்கள் கார் நல்லா ஸ்கிட் ஆகி 3 தடவை ரோல் ஆகி அந்த கல்வெட்டில் அடிபட்டு தலைகுப்புற ஒரு பள்ளத்தில் விழுந்துடுத்து. உறவாலாம் கேட்டால் இதில் எத்தனை பேர் வந்தால் எத்தனை பேர் மிச்சம்னு. 2 டிரைவர், அதாவது ஸ்பேர் டிரைவர் ஒருத்தர், ஓட்டின்னு போன டிரைவர் ஒருத்தர், நான் என்னுடைய இன்ஜினியர், நாங்கள் 4 பேர் தான். 4 பேரும் எந்த காயமும் இல்லாத தப்பிச்சோங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம். இதில் அதை விட ஆச்சரியம் என்னென்னா அது விழுந்த இடம் ஒரு வயல்வெளி.
அந்த வயல்வெளியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 மீட்டர் போனால் பெரிய பங்களா மாதிரி ஒன்று, அங்கே தான் போய் இந்த கார் இடிச்சிருக்கணும். அது அந்த கல்வெட்டு அடிக்கலைன்னு தான். விழுந்த இடத்துல பார்த்தாக்க தலைக்குப்புற இருக்கிற வண்டியிலேருந்து அங்கெல்லாம் வெளியில் வந்தோம். பார்த்தா சுற்றி வர பார்த்தா ஒரு 100-150 துளசி கன்று நிறைய வளர்ந்தது. ஏன்னா மழை பெஞ்சிருக்கோ இல்லை, அதை வளர்ந்துருக்கு, எப்படி வளர்ந்ததுன்னு தெரியல. துளசின்னு சொன்னால பிருந்தாவனம்னால ராகவேந்தர்னு குருராஜர் தான் எங்களை காப்பாற்றிருக்கார். எங்கள் எல்லாரையும் 4 பேரையும் ஒரு சிறு ஊசி குத்துற காயம் கூட இல்லாத எங்களை காப்பாற்றினார். நாங்கள் போன வண்டி புது வண்டி, வண்டியினுடைய விலை 60,000 தான் அந்த காலத்தில் அம்பாசிடர் கார். ஆனால் அந்த வண்டியை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஆன செலவு 80,000 ரூபா. அது கம்பெனி வண்டி, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, அதனால் அதை பண்ணிட்டா, அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை விட ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட் எப்படி ஆச்சுன்னு சொன்னாக்கா 84லேயே அது மத்திய கைலாஷ்ங்கிற இடத்த பக்கத்தில் அன்றைக்கி பங்குனி உத்தர நாள் ஒருத்தரை ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக டிவிஎஸ் 50 உட்கார வச்சு ஆயிடுச்சுன்னு வந்துட்டுருக்கேன். பின்னாடி ஒரு ஆட்டோக்காரை என்னை ஓவர்டேக் பண்ண வரான். எதிர்க்க ஒரு பல்லவன் பஸ் வருது. அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அவன் லெஃப்டில் எடுக்கும்போது என் மேலே நல்ல வேகமாக அடித்து என்னை தூக்கி பிளாட்ஃபாரத்தை தூக்கி போட்டு மண்டையில் ஒரு சின்ன காயம் பட்டு கிட்டத்தட்ட 4 நாளைக்கு சுயநினைவே இல்லாத இருந்து அதுக்கப்புறம் சரியாயிடுது. ஆனால் இப்போவும் ஒரு கடுகளவு கிளாட் இருந்துருக்கு. அப்பப்போ என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கோன்றதை மறந்து கூட போகிறது உண்டு. அது அவர் அழகாக ராகவேந்திர சுவாமி சமாளிக்க வச்சு விடுவார். இது 2வது ஆக்சிடெண்ட்லேயும் பழச்சாச்சு. 3வது ஆக்சிடெண்ட் சொன்னால் பயந்து போயிடுவீங்க நீங்கள் எல்லாரும். இந்த மத்திய கைலாஷ் பக்கத்துலேருந்து வேளச்சேரிக்கு போகிற ரோடு தரமணி ரோடுன்னு, அது போய் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி எம்ஜிஆர் அவருடைய ஃபிலிப் சிட்டி பக்கத்து ரைட்டில் டேர்ன் பண்ணும். அங்கே இப்போ மெட்ரோ ரயில் ஒர்க்கு நடந்துட்டுருக்கு. அங்கே மேலே கர்டர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கா, கல்லெல்லாம் கருங்கல்லாம் போட்டிருக்கா, செங்கல்லாம் அடிக்கிருக்கா, மணல்லாம் கொட்டிருக்கா. 100 ஆட்கள் வேலை செய்கிறா. ஒரு 8-8:30 மணிக்கு என்னுடைய மைத்துனர் அவர் பைக்கில் முன்னாடி போகிறார் ஒரு வீடு ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக. பின்னாடி என் பையனும் என் துணைவியாரும் ஒரு வண்டியில் பைக்கில் போகிறா. 3வதாக நான் ஸ்கூட்டியில் போயிட்டே இருக்கேன். எதிர்க்க அந்த வளவுலேருந்து வர ஒரு மாருதி கார், அடுத்தது இன்னொரு மாருதி கார், அடுத்த அதையும் ஓவர்டேக் பண்ணி இன்னொரு மாருதி கார். இது 1999 பிப்ரவரியில். ஒரு வண்டி வேகமாக ஒரு 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வருவான்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய பிள்ளை அவன் அம்மாட்ட சொல்கிறமா, இவ வர வேகத்தை பார்த்தா யார் மேலேயும் அடிச்சுடுவா போயிருக்கே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் போதே டமால்னு ஒரு சத்தம். திரும்பி பார்த்தா அம்மா அப்பாவை காணோங்கிறான் பையன். என் மேலே தான் அடிச்சுட்டா. ஹெட் ஆன் கொலிஷன். என்னையும் காணோம், வண்டியும் காணோம். அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவாள்லாம் பார்த்து என்ன பண்ணேன்னா வண்டி நொறுங்கி போயிடுத்து ஸ்கூட்டி. நான் பகவான் என்ன பண்ணார்னா, எப்படி பிரகலாதனை மலையிலேருந்து உருட்டின போது பெருமாள் தாங்கின மாதிரி அந்த பிரகலாதனை நாங்கள் வணங்குறவா இல்லையா, குருராஜராக வணங்குறோமோனோ, அதனால தனக்கு நடந்த மாதிரி தன்னுடைய பக்தனுக்கு நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ராயர் என்ன பண்ணார், அப்படியே என்னை தூக்கின்னு போய் அப்படி ஃப்ளைட் போகிற மாதிரி கொண்டு போய் மணல் அப்படி குமிச்சிருந்தான். நல்ல ஒரு 5-6 மணல் கூட்டியிருப்பான்னு வச்சுங்களேன். அதில் கொண்டு போய் போட்டு கழுத்த அளவுக்கு மணலுக்கு நான் உள்ளே போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாருமா என்னை தூக்கி விட்டு எடுத்துன்னு வந்தா. அப்புறம் அந்த நொறுங்கி போன ஸ்கூட்டரை ஒரு இதில் போட்டு ஆட்டோவில் போட்டு எடுத்துனது. அது என்னை காப்பாற்றில என்னுடைய இது அது வாங்கிட்டு கொடுத்த இம்பேக்ட். அதனால் அது 10,000 ரூபாய்க்கு ரிப்பேர் பண்ணி 10,000 ரூபாய்க்கு விற்றுவிட்டோம். அதை இப்படி என்னை ராயர் காப்பாற்றிருக்காருன்னு சொல்கிறத நினைக்கும் போது இது என்ன ஆச்சரியம்னா ஆச்சரியம், இதை விட ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது. இன்றைக்கும் அப்படி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். 2-3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மந்திராலயத்துக்கு போயிட்டு வரதுண்டு. மந்திராலயத்திலேருந்து பூஜை பண்ணி வந்த ஒரு பாதுகையும் நம்ம கிரகத்தில் இருக்குது. ஒரு சமயம் நாங்கள் மந்திராலயத்துக்கு போயிட்டு வரோம் ஆகஸ்ட் மாதம். மந்திராலயம் போயிட்டு நல்ல மழை கொட்டோன்னு கொட்டுறது என்னன்னு தெரில. அந்த மழைக்கு நாங்கள் போய் தரிசனம் பண்ணி 2 நாள் கழித்து அங்கேருந்து திரும்பி வரோம். நாங்கள் திரும்பி சென்னைக்கு போன 3வது நாள் வெள்ளம் வந்துடுத்து. அப்படியே பிருந்தாவனத்தோடு சேர்த்து எல்லாமே மூழ்கி போயிடுத்து. அப்போ சுயதீந்திர தீர்த்தர்னு ஒரு சுவாமிகள் இருந்தார். அவரையே ஹெலிகாப்டரில் தான் அவரை காப்பாற்றி ஆட்சியும் போய் எல்லாம் பண்ணேன். முழுக்க தெரியும் எல்லாருக்குமே, ரொம்ப பேருக்கு தெரியும் எப்படி வெள்ளம் மந்திராலயமே மூழ்கி போய் புனருத்தாரணம் பண்ணான்னு தெரியும். அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நாங்கள் மாட்டப்படாதுன்றதுக்காக ராயர் எங்களுக்கு தரிசனம் 1 வாரம் முன்னாடியே கொடுத்து எங்களை திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டாருங்கிறது பெரிய ஆச்சரியம். என் மகனுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம்னா, அவன் ரொம்ப நாளாக அமெரிக்காவுக்கு போகணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. அவன் எதுவுமே நடக்காது இருந்தது.
கடைசியில் அவன் வந்து ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு மாறி போன போது அவள் ஒரு டெபுட்டேஷன் ஒரு வேலைக்காக அமெரிக்காவுக்கு அமிச்சா. அவன் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணோன்னே அங்கேருந்த இந்த கம்பெனியுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் கம்பெனி அங்கே இருக்குது, அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கிற கம்பெனி, இவனை வந்து நாங்களே அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறோன்னு பண்ணிட்டா. 2 வருஷம் கான்ட்ராக்டில் அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறேன்னு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டா, பர்மனெண்ட்டாகவே எடுத்துட்டா. இன்றைக்கி 10 வருஷத்தில் அமெரிக்கன் சிட்டிசனாகவே இருந்து அங்கே நல்ல பெரிய அந்த கம்பெனியில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்து திருப்பி பழைய கம்பெனிக்காராலே மெட்ராஸ் இருக்கவா அவளுடைய அமெரிக்கன் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு வேணுன்றதுனால அவனையே திருப்பி அவள் எடுத்துட்டோன்னே 5-6 கண்ட்ரிக்கே வந்து எஜுகேஷன் இதுக்கு இன்சார்ஜாக இருந்து நல்ல பெருமையோட சந்தோஷத்தோட மனைவியோடும் 2 குழந்தைகளோடும் ரொம்ப ஓஹோன்னு இருக்கான். மூத்த குழந்தை ரொம்ப சீக்கிரமாக 2 வருஷம் முன்னாடியே பள்ளி படிப்பெல்லாம் முடித்து காலேஜில் சேர்கிற மாதிரி ராயர் அனுகிரகம் பண்ண குழந்தை வந்து காலேஜில் படிக்கிறா. அடுத்த குழந்தை 5-6 கிளாஸ் படிக்கிறது. அவனும் ரொம்ப நல்ல க்ஷேமமாக சௌக்கியமாக நன்னா இருக்கான். மாட்டு பொண்ணும் ரொம்ப நல்லா இருந்துட்டுருக்கா. ரொம்ப அனுசரணையான குடும்பமாக நடந்துட்டுருக்கு. இது பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பாவுக்கு, அம்மாவுக்கு, என் மனைவிக்கு, எனக்கு, என் பிள்ளைக்கு, என்னுடைய குடும்பத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் குடும்பத்துக்கே எல்லாத்துக்கும் ஒரு குலதெய்வமாக இருந்து எங்களுக்கு ரட்சணை பண்ணிட்டு குருராஜர் தன்னுடைய வற்றாத அருள் வெள்ளத்தை எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களை ரொம்ப சௌக்கியமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக தானும் ஒரு பெரிய வீட்டில் ஒரு ரூமுக்குள்ளே அவர் வந்து அதை ஒரு சாநித்தியத்தோடு இருந்துட்டு எங்களுக்கும் நல்லவர்கள் பண்ணிட்டு யார் வந்து என்ன வேண்டின்றாலும் அவள் கேட்குறத நிறைவேற்றி கொடுத்து வாரம் பார்த்தா யாரோ ஒருத்தர் கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய மாலை சுவாமிக்கு போடுவாள். நல்ல இந்த பக்கம் 2 அடி அந்த பக்கம் 2 அடி இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாலை கொண்டு வந்து எல்லாரும் போடுவாள். இப்படி ஒருத்தருடைய அபிலாஷைகளையும் நியாயமான கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றி கொண்டு இதை வந்து எப்படி இதுவும் ஒரு மந்திராலயம். அதனால் இந்த வீட்டுக்கே மந்திராலயம்னு என்னுடைய ஃப்ளாட்டுக்கு பேர் வச்சுருக்கேன். இந்த மந்திராலயத்தில் அமர்ந்து கொண்டு எல்லோருக்கும் அருள் பாலிக்கக்கூடிய குருராஜருடைய கருணையை பற்றி சொல்லணும்னா இதெல்லாம் போராது. இதில் ஒரு சிலதை வந்து அம்மன் சத்யநாதன் அவர்கள் 6வது வால்யூமில் ராகவேந்திர மகிமையில் எழுதியிருக்கார். ஒரு 420 பக்கத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தேன்னா அதில் கிடைக்கும். அவருடைய இங்கிலீஷ் புஸ்தகத்துலேயும் இதை பற்றியெல்லாம் எழுதியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட கருணை வெள்ளமான ராகவேந்திர சுவாமிக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்களை மீண்டும் தெரிவித்து அவருடைய கருணை என்றும் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்றும் இதை கேட்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் அவருடைய அருள் வெள்ளம் பொழிய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். வசுதேவசுதம் தேவம் கம்சச்சாணூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு. கீதாச்சாரியனா பகவான் வந்து கீதோபதேசம் பண்ணுறதே இது வெறும் அர்ஜுனனை மட்டும் குறித்து பண்ணின உபதேசம் இல்லை, உலக மாந்தர்கள் அத்தனை பேருக்கும் சொன்ன ஒரு தத்துவம் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், புரிஞ்சுக்கிறோம். அதில் சொன்னபடியெல்லாம் நடந்தோம்னா பலன் நமக்குத்தான், நன்மை நமக்குத்தான். அவர் சொல்கிறத சொல்கிறார். ஒரு தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு, ஊதர சங்க ஊதரேன் அப்படின்னு, வெடியிற போது வெடியட்டும் அப்படின்னு. நாம் சங்க தான் ஊதலாம், வெடியறது அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் இல்லை. அது மாதிரி தான் இங்கே பெரியவாள் என்ன பண்ணால் தன்னோட அவதார காலத்தில் இந்த தேசம் முழுக்களும் யாத்திரை பண்ணி பல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி ஜனங்கள் வாழ்வு சீர்படணும், நன்மை அடையணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும், அமைதியாக இருக்கணும், ஆனந்தமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பல விஷயங்களை சொல்லிகிட்டே வரா. அதில் குருவார விளம்பரம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த குருவார விளம்பரத்தில் முதல்ல காப்பி குடிக்க வேண்டாம், டீ குடிக்க வேண்டாம்னு சொன்னா அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த காப்பி டீன்னு ஞாபகம் வருது. செல்லம்மா அப்படின்னு ஒரு பக்த, நூரணி அனந்தகிருஷ்ண சஷில் அப்படின்னு அவரோட இந்த வித்வானோட பொண்ணு செல்லம்மான்னு. இந்த பெரியவா எல்லாத்தையும் காப்பி குடிக்க வேண்டாம், காப்பி குடிக்க வேண்டாம்னு சொல்றதுனால பெரியவா பக்தாள் பல பேர் அந்த காப்பி பழக்கத்தெல்லாம் விட்டவாளும் உண்டு. இந்த அம்மாவால் அதை குடிச்சு பழகி போயிடுத்து. எப்பொழுதுமே பழகின உடனே திடீர்னு நிறுத்துறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான காரியம்தான். நாம் அதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். முயற்சி பண்ண அந்த நமக்கு அந்த வைராக்கியம் வர 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 தானே அது விலகி போயிடும். இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, இந்த அம்மாக்கவே ஒரு கில்ட்டியாக ஒரு மனசில் ஒரு உறுத்தல் இருக்குமோ இல்லையோ, நாம் பெரியவா பக்தாங்கிறோம், பெரியவாள்கிட்ட போகிறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். பெரியவா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறா, ஒரு காப்பியை நிறுத்துங்கோ, காப்பி குடிக்காதீங்கிற, இதை கூட நம்மளால கேட்க முடியலையே அப்படிங்கிற தாபத்தில் என்ன பண்ணால் எப்படியானும்
பல்ல கடிச்சுன்னா நிறுத்திடுறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு காஃபியை நிறுத்தினா, இந்த கால வேளையில அந்த சுறுசுறுப்பா இருக்கிறதுக்கு ஒரு சூடா குடிச்சு பழகின வாழ்க்கை டக்குன்னு அதை பிடிக்க முடியாது. அதுவும் குறிப்பா பெரியவா அதை ரொம்ப வலியுறுத்தி சொன்னதுக்கு காரணம், இந்த காப்பிங்கிற பழக்கமே இந்த பிராமண குடும்பங்கள்ல ரொம்ப இருந்தது. அந்த அவளை பார்த்துதான் மற்றவாளுக்கெல்லாமும் அந்த பழக்கம்லாம் வந்திருக்குமே வழிய, இன்னமும் மற்ற சமுதாயத்துல பார்த்தா அப்படி காப்பி குடிச்சுதான் ஆகணுங்கிறது ஒன்றும் தலை பொறுப்பா யாரும் வச்சுக்கல, சர்வ சகஜமா இருக்கா. இந்த குடும்பங்கள் அப்படி இருந்ததுனாலே ரொம்ப வலியுறுத்தி சொன்னா அதை. ஏன்னா ஒரு சமுதாயத்துல யாரோ ஒத்தற்ற ஒரு தொத்து வியாதி மாதிரி ஒண்ணு வந்ததுன்னா அதை பார்த்து எல்லாருக்கும் வந்துடும். அதனாலேயே எங்கெங்க இருக்கோ அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி முதல்ல அதுல தீவிரமா அதை நாம தடுக்கிறதுக்கு பார்க்கணும். அதனாலதான் பெரியவா இப்படி எல்லாம் பார்த்து சொன்னா. அந்த செல்லம்மா அம்மாவும் இந்த காப்பியை நிறுத்தினா. அப்புறம் பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒருபடி கீழே இறங்கி வரா. பெரியவாளுக்கு ரொம்ப நன்னாவே தெரியும் மனுஷாலோட வீக்னஸ் என்ன, மனுஷாலோட குணம் என்ன, சக்தி என்ன, எது முடியும் எது முடியாதுங்கிறது ரொம்ப சோ பிராக்டிக்கல்னு சொல்லணும். ரிஷிகள்ல, தெய்வத்துல, மகான்கள்ல, ஞானிகள்ல, குருக்கள்ல ரொம்ப ரொம்ப வெரி 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 பிராக்டிக்கல் யாரு அப்படின்னா மகாபெரிவாளை சொல்லலாம். அதனால பெரியவா என்ன பண்ணினா, சரி அப்படி சூடா குடிச்சு பழகின வாழ்க்கை திடீர்னு நிறுத்தினாக்க வெளியின்னு அன்னைக்கு ஏதானும் சிரமப்படுவா அப்படின்னு போல இருந்ததுன்னா, காப்பிக்கு பதிலா டீயை வேணா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துண்டா. அவ்வளவுதான். அதுக்காக அதை குடிக்கணுங்கிற சட்டம் இல்லை. அது இல்லாத இருக்க முடியாதுன்னா இதை வேணா பிடிச்சுக்கோணும். ஏன்னா அந்த 2 விஷத்துல எந்த விஷம் பரவாயில்லைன்னா அது பெரிய விஷம், இது சின்ன விஷம். அதுக்காக அதை சொல்லியிருந்தா இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, இதை பிடிச்சுண்டா. சரி காப்பி வேண்டாம், அதுக்கு பதிலாக டீ அப்படின்னு. இப்பவும் பல பேர் இருக்கா, காஃபி குடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா கூட டீ குடிக்கிறது அப்படின்னு. பெரியவாளோட உபதேசம் காப்பியும் விடாது, டீயும் விடாது. அந்த குருவார விளம்பரத்திலே இது ஏதானு வேணும்னா கஞ்சி குடிங்கன்னு தானே சொன்னா. அப்படி டீ குடிக்கிறதுக்கு இந்த அம்மா வச்சா, இதை அப்படியே இருக்க வேண்டியதானே. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு சொன்னா, பெரியவா சொல்றாளேன்னு நான் காப்பியை நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னா. பெரியவானே, பின்ன என்ன போ, ரொம்ப சந்தோஷம் போ, இது ஒன்னையானு கேட்டியே அப்படின்னு, இது ஒண்ணு கேட்டுட்டியேன்னு. இந்த அம்மா காப்பியை விட்டுட்டேன்னா பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொன்னா. உடனே அப்ப என்ன பண்ற அப்படின்னு கேட்டா, காப்பியை விட்டுட்டு என்ன பண்ற அப்படின்னா, இல்ல அது குடிச்சு பழகிட்டதுனால காப்பியை வேண்டான்னு பெரியவா சொன்னாலேன்னு அதை விட்டுட்டேன், அதுக்கு பதிலா டீயை டீ சாப்பிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுனே, பின்ன என்ன போ, 2 எழுத்துலேருந்து ஒரு எழுத்துக்கா இறங்கினியே கீழே அப்படின்னா. இது என்ன அப்படின்னா தமாஷா பெரியவா சொல்றது, காப்பிங்கிறது 2 எழுத்து, டீங்கிறது 1 எழுத்து. 2 எழுத்தை பிடிச்சிருந்ததுல 1 எழுத்து அழிஞ்சு கொடுத்தோம், இப்போ 1 எழுத்துக்கு வந்திருக்கு. அப்புறம் இன்னும் போக போக இந்த 1 எழுத்தும் அழிஞ்சு நீ எல்லாத்துக்கும் உனக்கு ஞானம் வரட்டு போ அப்படின்னு பெரியவா விளையாட்டா சொன்னா. அந்த அம்மா சொல்லி சொல்லி சிரிப்பா, பெரியவாள்கிட்ட காப்பியை விட்டுட்டேன்னு பெருமையா சொல்லிட்டு எடுத்து டீயை பிடிச்சுட்டேன்னு உடனே அதுக்கு பெரியவா கிண்டல் பண்றா, 2 எழுத்துலேருந்து 1 எழுத்துக்காக குறைஞ்சி இந்த 1 எழுத்தும் கூடிய சீக்கிரம் அழியட்டும் அப்படின்னு சொல்றா அப்படின்னு. அவன் கால் பட்டு அழிந்தது இங்கென் தலைமேல் அயன் கையெழுத்தே. இது அருணகிரிநாதர் வாக்கு. முருகனோட எதெல்லாம் அழிச்சர் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு லிஸ்ட்ல சொல்றார். செயல்பட்டழிந்தது செந்தூர் வயல் பொழில் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அதுல சொல்றார், கடைசியில முடிக்கத்தே அவன் கால்பட்டு அழிந்தது இங்கன் தலைமேல் அயன் கையெழுத்தே அப்படிங்கிற. அவனோட வேல்பட்டாக்க செந்தூர் வயல் பொழில் அழிஞ்சது, சூரபத்மன் அழிஞ்சான், அது அழிஞ்சது அழிஞ்சது, அப்படி ஒவ்வொன்றத்தையும் ஒவ்வொரு இடத்துல அழிச்சவன் இங்க என்னத்தை அழிச்சான்னர். அவனோட பாதம் திருப்பாதம் என் தலையில பட்டத்தினால பிரம்மா எழுதின தலை எழுத்து முழுக்கெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுத்தான் அப்படின்னா, அவ்வளவுதான் பிராரப்தம் போயிடுத்துன்னு அர்த்தம். இந்த பிராரப்தம் தானே பிரம்ம லிபியா நமக்கு தள்ள எழுத்து இருக்கு. அந்த குருநாதனோட பாதம் பட்டோன்னு என்ன ஆயிடுத்துன்னு, தலையில இருந்து பிரம்மலிபியை அழிஞ்சு போயிடுத்து, நம்ம பிராரப்தம் முழுக்கலும் போயிடுத்து அப்படின்னு. அதுதான் நீங்க பெரியவா சொல்றாப்புல 2 எழுத்துலேருந்து 1 எழுத்துக்கு இந்த 1 எழுத்தும் அழிஞ்சு க்ஷேமா இருக்கட்டும் போ, நல்லபடியா கடை தேரட்டும் அப்படின்னு சொல்றா அப்படிங்கிறாப்புல ஞாபகம். இந்த காப்பின்னு ஒண்ணு அத அப்படி எல்லாம் பெரியவா குருவார விளம்பரம்லாம் சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு வந்தா. அப்படி பண்ணிட்டு வரத்தே பிரதோஷ காலம். அந்த பிரதோஷ காலத்துல சாத்தனூருங்கிற இடத்துல தான் அடுத்த வருஷம் அந்த சாத்துர்மாசியத்தை பண்ண 1952 வருஷம் சாத்துர்மாசியத்தை அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இந்த சாத்தனூர்ல பிரதோஷ காலத்துல
ரொம்ப முக்கியம். பிரதோஷ காலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பரமேஸ்வரனுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது பிரதோஷ காலம். அந்த பிரதோஷ காலத்து சிவதாண்டவம் அப்படின்னே சொல்ற வழக்கம். இந்த பிரதோஷ காலத்துல தான் பரமேஸ்வரன் தாண்டவம் ஆடுறதா சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. சிவதாண்டவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிவதாண்டவம் ஆடுற அந்த பரமேஸ்வரன் ஆடுறதே நடராஜா நடராஜா சிதம்பரம்னு அவர் ஆடுறதுக்கு ஒரு க்ஷேத்திரமே இருக்கு. அப்படி பிரதோஷ காலத்துல ஆனந்த தாண்டவம் பரமேஸ்வரன் ஆடுறதே பிரம்மா தாளம் போடுறார், விஷ்ணு மிருதங்கம் வாசிக்கிறார், இந்திரன் புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறான், சரஸ்வதி வீணை வாசிக்கிறா. இப்படி எல்லா தேவதைகளும் இந்த ஆனந்த தாண்டவத்தை பார்த்து ஆனந்தமடைய சந்தோஷமடைய அவாவாளான கைங்கரியம் அவாவாளான இதெல்லாம் பண்ண பரமேஸ்வரன் ஆனந்த தாண்டவமாக தான் மகா பிரதோஷ காலத்தை சொல்லியிருக்கு. அதனால்தான் பிரதோஷ காலத்துல பரமேஸ்வர சந்நிதியில தான் இருக்கணும். ரொம்ப சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவா பிரதோஷ காலத்துல சிவசந்நிதியை தவிர வேற எங்கேயும் இருக்க மாட்டா. இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. காரணம், வேற எந்த தெய்வதைகளும் தங்களோட இடத்துல இல்லை. எல்லாருமே பரமேஸ்வர சந்நிதியில இருக்கா. இந்த ஆனந்த தாண்டவத்துல கலந்துக்க பார்க்க ஆனந்தத்தடைய. அப்படி எல்லாரும் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதே நாமும் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம்னா எல்லாரோட அனுகத்தையும் அடைஞ்சுடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் இந்த பிரதோஷ காலத்துல சிவசந்நிதியில இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் நமது சிஷ்டாச்சாரத்துல வந்தது. அந்த பிரதோஷ பூஜை காஞ்சி மடத்துல எப்படி நடக்கும்னு இன்னைக்கும் போய் பார்க்கலாம். அப்படி கைலாசமா இது இல்ல காஞ்சியா இது ஒரு மடமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வராப்புல அந்த ஆச்சாரியால் பண்ற அந்த பிரதோஷ கால பூஜையும் சாட்சாத் பரமேஸ்வரனே கொடுத்த கைலாசத்திலேருந்து கொண்டு வந்த இந்த சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு யோக சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு ஸ்ரீருத்ரத்தினால அபிஷேகமும் ருத்ர திரிசதியினால பில்வார்ச்சனையும். தும்பப்பூ எப்படி இருக்கும், அப்படியே மலையா குமிச்சிருக்கும். தும்பப்பூ இருக்கிறதுலே இத்தினூண்டு பூ, அந்த பூவை பறிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் வெய்ய நாள்ல தான் அது பூக்கும். அப்படி பெரியவா பிரதோஷ பூஜையில பார்த்தேன்னா தும்பப்பூ கூட கூடையா கொண்டு கொடுப்பா பக்தாலாம். அப்படின்னா என்ன ஒரு பக்தி ஸ்ரத்த இருக்கணும். அந்த தும்பப்பூல அழகா பெரிய மாலை, நிலமாலை மாதிரி மாலையெல்லாம் கட்டி சந்திரமௌலி சாத்தி அப்படி எல்லாம் ஒரு அபூர்வமான காட்சிகள்லாம் காஞ்சி மடத்துல பார்க்கலாம். அப்படி பிரதோஷ பூஜை இருக்கும். அந்த பிரதோஷ காலத்துல பெரியவாளே சர்வாங்க விபூதி ருத்ராட்சத்தோட ருத்ராட்ச கிரீடம்லாம் வச்சுட்டு பரமேஸ்வரன் அங்க இருக்காரா இங்க இருக்காரான்னு தெரியாத பரமேஸ்வரனுக்கே பரமேஸ்வரன் பூஜை பண்றாப்புல அந்த ஒரு காட்சியா கைலாச காட்சியா இருக்கும். அந்த பிரதோஷ காலத்துல இப்படி பிரதோஷ பூஜை பண்றதே பிரதோஷ தாண்டவம் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. இந்த பரமேஸ்வரனோட தாண்டவத்தை பார்த்தவர், நேரையே பார்த்தவர்ல ஒருத்தர் பதஞ்சலிங்கிற மகர்ஷி. அவர் அந்த பரமேஸ்வரனோட அந்த தாண்டவத்தை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணார், சம்பு நடனம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்க. 8 ஸ்லோகம் நடேசாஷ்டகம் அப்படின்பா. சதஞ்சித முதஞ்சித நிகுஞ்சித பதம் ஜல ஜலி ஜலச்ச மஞ்சு கட்டகம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு பரச்சிதம்பர நடம் ஹிருதி பஜ அப்படின்னு முடியும். இது மாதிரி 8 ஸ்லோகம் சம்பு நடனம் வேறு. அந்த பரமேஸ்வரன் எப்படி ஆடி இருப்பார் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்தை நாம பாடி கேட்டாலே தெரிஞ்சு கொண்டுள்ளலாம். அதுக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா சரண ஸ்ருங்க ரஹித ஸ்லோகம் அப்படின்னு பேரு. அதாவது சரணம்னா கால் வாங்குற மூலியோ. இப்ப ரே அப்படின்னா பக்கத்துல கால் வாங்கினா ரா அப்படின்னு வருது. அந்த கால் வாங்காத இருக்கிறது. அதே மாதிரி கொம்பு போடுறது, கீ அப்படின்னா மேல தூக்கி, கேங்க்கு மேல கொம்பு போட்டோம்னா கீ அப்படிங்கிற. இந்த கொம்பு போடுறது கால் வாங்காதது, இது ரெண்டும் இல்லாதது சரண ஸ்ருங்க ரஹித ஸ்லோகம் அப்படின்னு பேரு. இதில் முழுக்களும் இந்த ஸ்லோகம் முழுக்களும் இப்படித்தான் இருக்கும். கால் வாங்கின எழுத்து எதுவும் வந்திருக்காது, கொம்பு போட்ட எழுத்து எதுவும் வந்திருக்காது. அப்படி இருக்கிறது ஒரு அபூர்வமான ஸ்லோகம் பதஞ்சலி மகர்ஷி பண்ணுது. பெரியவா அதுக்கு ரொம்ப அழகா வியாக்கியானம் பண்றா. ஏன் இவர் கொம்பு இல்லாத கால் இல்லாத எழுத்தா வச்சுன்னு ஸ்லோகம் பண்ணினான்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவர் பதஞ்சலினா ஆதிசேஷனோட அவதாரம். பாம்புக்கு காலும் கிடையாது கொம்பும் கிடையாது. அதனால அந்த பாம்போலியும் அவருக்கு காலும் கிடையாது கொம்பும் கிடையாது. அதனால அவர் பண்ணின ஸ்லோகத்துக்கும் காலும் கிடையாது கொம்பும் கிடையாது. சரண சிங்கரஹிதமா இப்படி நடேசாஷ்டகம் பண்ணினார் அப்படின்னு இந்த சம்பு நடனத்தை சொல்லி பெரியவாளுக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா அந்த பிரதோஷ காலத்துல இந்த சம்பு நடனத்தையும் சொல்லிண்டு அந்த அதுக்கு முக்கியமா சொல்லியிருக்கு பரமேஸ்வரன் ஆடத்தே சுத்த மத்தளம் அப்படின்னு அதைத்தான் விஷ்ணு வாசிச்சுதா சொல்றது. அந்த சுத்த மத்தளம்னு ஒரு வகை இந்த மிருதங்கத்துல அந்த சுத்த மத்தளத்தை வாசிச்சுண்டு சங்குநாதம் பண்ணிண்டு சங்கத்தை ஊதிண்டு இந்த பதஞ்சலி மகர்ஷி பண்ணின இந்த நடேசாஷ்டகத்தை சொல்லிண்டு பிரதோஷ பூஜையில பரமேஸ்வரன் ஆடினாரோ இல்லையோ யாரானும் ஆடணும். இப்படி நாட்டியமும் ஆடிண்டு நர்த்தனமும் பண்ணிண்டு இந்த ஸ்லோகத்தையும் பாடிண்டு இந்த வாத்தியங்களோட சேர்ந்து இதை பண்ணி சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு பெரியவாளுக்கு ஒரு ஆசை. இதுக்காக என்ன பண்ணினா
ஸ்ரீவாஞ்சியம் ராமச்சந்திரையர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சங்கீத வித்வான். அந்த சங்கீத வித்வான்கிட்ட சொல்லியிருந்தா, இந்த நடேசாஷ்டத்தை எப்படியானும் ராகதாளத்தில் அமைச்சு அதை தயார் பண்ணு, இதை பாடி பிரதோஷ காலத்தில் சுத்தமத்தலத்தோட பரமேஸ்வரனுக்கு சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது, இதை ஏற்பாடு பண்ணுன்னு சொல்ல அவர் டியூன்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். பெரியவா என்ன பண்ணா, நீனே ஆடணும்னா. அவர் சொன்னார், நான் ஏதோ சங்கீத வித்வான் பாடுவேன், எனக்கு ஆட்டம்லாம் தெரியாதே, நான் என்ன பண்ணுவேன், அதுக்கு போய் கிரமமாக நாட்டியெல்லாம் கற்றுருக்கணும், அந்த நாட்டிய சாஸ்திரத்தை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் எப்படி ஆடுறதுன்னு. பெரியவா உடனே, இதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நீ புதுசாக ஒன்றும் கற்றுக்கித்துன்னு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், இது ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண போகிறோம், நமக்கு தெரிஞ்சதை பண்ணலாம். நீ தெரிஞ்சதை என்ன பண்ணு, கொசவன் மண்ணை முதிப்பானோ இல்லையோ, அதாவது இந்த மண்ணு பிசையறதுக்கு பானை பண்ணுறதே இந்த கொயவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவா, அதை போட்டுவிட்டு அதில் தண்ணியை ஊற்றிட்டு அவள் காலால் ஏறி நின்று திங்குன்னு மூச்சுட்டே இருப்பாள். அதை சமன்படுத்துறதுக்காக நீ கொசவன் மண்ணு முதிக்கிறாப்புல நீ என்ன பண்ணு, கையங்காலையும் ஆட்டின்ட்டு இந்த சம்பு நடனத்தை சொல்லிகிட்டே பண்ணு, அதுக்கு என்ன வருதோ போரும், அதுதான் நாட்டியம், அதுதான் நர்த்தனம், இப்படி பண்ணுன்னா. பெரியவா சொல்லியாச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது. அவர் அப்புறம் தயார் பண்ணிட்டு வர அந்த சாத்தனூரில் 1958 ஆகஸ்ட் மாதம் 29 பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு பூஜை பண்ண இந்த ஸ்ரீவாஞ்சி ராமச்சந்திர சாஸ்திரிகள் அந்த வித்வான் இந்த சம்பு நடனத்தை அரங்கேத்தினா சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு அர்ப்பணமாக பண்ணப்பட்டது. கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்த்துங்கோ, ஒரு பிரதோஷ காலம், மகா பிரதோஷ காலம், அதுவும் காஞ்சிபுரம் மடத்தில் சந்திரமௌலீஸ்வர சந்நிதி பூஜை பண்ணுறதோ சாட்சாத் பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமாக மகா பெரிவா, எய்த்தாப்பில் இப்படி சம்பு நடனம், அதை பாடுறவர் ஆடுறவர் நல்ல தேர்ந்த சங்கீத வித்வான், பரம பவித்திரமான பிரதோஷ காலம், கைலாசத்திலேருந்து கொண்டு வந்து சந்திரமௌலீஸ்வரர் அவரோட பூஜை பண்ணுறது சாட்சாத் பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமான குருநாதனான பெரியவா, எய்த்தாப்பில் பெரிய சங்கீத வித்வானான ஸ்ரீவாஞ்சியம் ராமச்சந்திர ஐயர். இவா இப்படி இந்த சம்பு நடனத்தை சொல்லி ஆடி பாட, இந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்திருக்கும், 1952 இந்த பிரதோஷத்தில் எப்படி இருந்திருக்குங்கிறத நம்ம கற்பனையில் தான் அனுபவிக்கலாம். கற்பனை பண்ணி பார்த்துட்டாலே போகிறோம். அன்னைக்கு நேர பார்த்தவாள்லாம் மகாபாகியசாலிகள், சாட்சாத் பரமேஸ்வரனோட தாண்டவத்தை கைலாசத்திலேயே பார்த்ததுக்கு சமம் தான். ஆனால் அதே காட்சி நாம் இன்னைக்கு மானசீகமாக பண்ணி பார்த்துக்கலாம், அனுபவிக்கலாம் அந்த ஆனந்தத்தை. இது இன்னும் கொஞ்சம் பிரத்யட்சமாக வேணும்னா, இன்றைக்கும் நாம் காஞ்சி மடத்துக்கு போனோம்னா பிரதோஷ காலத்தில் இந்த வைபவம்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. பிரதோஷ காலத்தில் மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கும் காஞ்சி மடத்தில் தினம் சாயந்தர வேளையில் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாலோட பாதுகையை வச்சு தீப நமஸ்காரம்னு பண்ணி அதில் இந்த சம்பு நடத்திலேருந்து சில ஸ்லோகங்களானும் சொல்லி சுத்தமத்தலத்தோட இதை ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இன்னி வரைக்கும் இருக்குது. அன்றைக்கி நடந்ததில் ஒன்று குறையிறது, நடுப்புற ஆடலில் ஒத்துரும், ஆடி காமிக்கல, அதுதான் குறைச்சலாக இருக்க வழியும் மீது எல்லாமே நடந்துட்டுருக்கு. அதனால் இன்றைக்கி நாம் அதை அனுபவிக்கலாம். இப்படி இல்லாமல் பெரியவா இந்த பிரதோஷ காலத்தில் இந்த சம்பு நடத்தை பண்ண சொல்லி, அதுக்கு அந்த ஸ்ரீவாஞ்சியம் ராமச்சந்திரையருக்கு பெரிய பீதாம்பரம், தங்கத்தில் கட்டின ஸ்படிக மாலை, இதெல்லாம் அவருக்கு சன்மானமாக பண்ணினா. இதை பண்ணிவிட்டு அந்த ராமச்சந்திரையிட்டு பெரியவா ஒரு கண்டிஷன் போட்டா. என்ன அப்படின்னா, இதோட பெருமை உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, நம்ம பார்த்தவா எல்லாருக்குமே இது எப்பேற்பட்ட தெய்வீகமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், தெரியுது. அதனால இந்த நடனத்தை நீ என்ன பண்ணணும், இதோட சாண்டிட்டி புனிதம் கெடாத காப்பாற்ற வேண்டியதான் நம்மளோட கடமை. அது கெடாத இருக்கணும்னா என்ன பண்ணா, இதை ஒரு காட்சி பொருளாக ஆக்கி எங்கே வேணா போய் யார்கிட்ட வேணா எப்படி வேணா ஆடி காமிக்கிறது பாடி காமிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு மேலே ஸ்ட்ரிக்டாக என்ன பண்ணான்னு, என்னோட உத்தரவு இல்லாத நீ இதை வேற எந்த இடத்துலையும் ஆடி காட்டக்கூடாது, ஒன்றும் பண்ணி காமிக்கக்கூடாது அப்படி. ஒரு புறம் ஒரு சமயம் காஞ்சிபுரத்தில் வந்திருக்கிறதே ஒரு சைவ மடாதிபதி ஆதீனம் வந்திருந்தார், தர்மபுரம் ஆதீனம் வந்திருக்கிறதே அவ அந்த ஆகம பாடசாலையெல்லாம் வச்சுருக்கா, தேவார பாடசாலையெல்லாம் இருக்குது, அதுக்கெல்லாம் கூட்டிருந்தா பெரியவா போயிருந்தா. அங்கே வந்திருக்கிறதே அந்த தேவாரம் பாடுற ஓதுவார்கிட்டெல்லாம் சொல்லி அப்பர் சுவாமிகள் சொன்ன திருத்தாண்டகத்தை பாட சொல்லி கேட்கறதே என்ன பண்ணா, தன்னை மறந்து இந்த திருத்தாண்டகத்துக்கு பெரியவா ஆட ஆரம்பிச்சுட்டா, நர்த்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. இதை பார்த்து இந்த ஓதுவார் எல்லாரும் அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு விட்டா. அவள் எதிர்பார்க்கல பெரியவா திருத்தாண்டகத்தை
பாடச் சொல்லி கேட்கத்தான் கேட்டு ஆனந்தப்பட போறான்னு பெரியவா அதை கேட்ட மாத்திரத்துல அப்படியே தன்மயமாயி நர்த்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜைக்கு பண்ணியிருக்கா. வியாச பூஜை பண்றதே, வியாச பூஜையில ஒரு சமயம் புனர் பூஜை பண்றதே நாட்டியம் தரிசயாமி அப்படிங்கிறதே காலை தூக்கிண்டு நடராஜா மாதிரி போஸ் கொடுத்துண்டு அதுக்கு அபிநயம் பண்ணியிருக்கா. இப்படி பெரியவாளும் அதெல்லாம் ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்மளும் தான் பண்ணணும். எதுவும் ஒரு அடுத்த வாளுக்காக மனுஷாளுக்காக இருக்கக்கூடாது, காட்சி பொருளாக ஆகிடக்கூடாது. அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, அதோட சாங்டிட்டி போயிடும். ரெண்டாவது நமக்கு ஒன்றே அதில் ஒரு வியாபார நோக்கம் வந்துடும். இங்கே ஆடினா இதை கூட தருவாளா, அங்கே ஆடினா இதை விட அங்கே பண்ணினா அதை விட ஜாஸ்தி பணம் வருமா, இப்படிலாம் நமக்கு ஒரு பாவம் வந்துடும். அதனால நம்ம சித்த சுத்தி போயிடும். இந்த கர்மானுஷ்டானங்கள் எல்லாமே நமக்கு சித்தம் தெளியறதுக்கு தான், நம்மளோட ஆசைகள்லாம் போகிறதுக்கு, நமக்கு தெளிவு ஏற்படுறதுக்கு தான். அதுக்கு இல்லாத இதுவே விபரீதமா இதை கொடுக்க முடியுமே ஆயிட போறதேங்கிறதுக்காக தான் ஜாகிரதை பண்றதுக்காக இப்படி பண்ணினா. அப்படி பெரியவா அப்படிலாம் இருந்திருப்பாங்கிறதுக்கு பார்த்தேன்னா, சமீபத்தில் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு சித்திரம் எழுதுற பெரியவாளை நடராஜா கோலத்தில் இருக்கிறாப்புல படம் வரைஞ்சிருக்கார். ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அறையில அந்த படத்தை வச்சுன்னு இருக்கா. பார்த்தேன்னா ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. சாட்சாத் அந்த நடராஜமூர்த்தி மாதிரியே பெரியவா காலை தூக்கின்னு இடது பாதம் தூக்கி ஆடும் நடராஜ நடி பணிவையே அப்படின்னு சொல்றாப்புல காலை தூக்கின்னு நர்த்தனம் பண்றாப்புல இருக்கு. அந்த நடராஜா தான் பிரதோஷமூர்த்தி தான் அப்படிங்கிறாப்புல. இப்படி இல்லாம் பெரியவா பண்ணிட்டு வந்த பெரியவா 1953 ஹிந்து அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிற ஒன்றை சொன்னா. அதை கும்பகோணத்துல முதல்ல ஒரு ட்ரையல் பேசிஸ்ல பண்ணி பார்க்கப்பட்டது. அது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாடு முழுக்கலும் பல இடங்கள்ல பரவி இருக்கு. அது என்ன அதோட லட்சியம் அப்படின்னா, அப்ப பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல இருந்தா. அந்த வருஷம் 53 வருஷம் சாதுர்மாசியம் காஞ்சிபுரத்துல. அப்படி கும்பகோணத்துல இந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரத்தை ஆரம்பிச்சு வச்சா. அதாவது மனிதநேயம் மனிதநேயம் அப்படிங்கிறோம். அதாவது மனுஷா ஒருத்தருக்கொத்தர் அன்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். இது எல்லா மதமும் எல்லா சம்பிரதாயமும் எல்லா மகான்களும் இதையத்தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணினா, ஏதோ இந்த மனுஷாளுக்கு மனுஷா அன்போட இருக்கணும், பிரியத்தை காமிக்கணுங்கிறதோட இல்லாத இந்த உயிரோட இருக்கிற ஜனங்கள்ட்ட தான் நாம பிரியமா இருக்கணும்ல. உயிரற்ற உடல்ல கூட, ஒரு பணத்திட்ட கூட நமக்கு பிரியம்தான் இருக்கணும், மதிப்பு இருக்கணும், மரியாதை இருக்கணும். அவள்கிட்ட நம்மளோட மனித நேயத்தை காமிக்கணுங்கிறதுக்காகவே இதை வச்சாப்புல இருக்கு. அவர் உயிரோட இருக்கிறவாளை மட்டும் நேசிச்சான்னு இல்லை, உயிர் இல்லாதவாளையும் நேசிச்சிருக்கார் அப்படின்னு அந்த நேசம் நேயத்தோட எல்லையில வரம்பா இருந்திருக்கா பெரியவான்னு தெரியறது இந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம். அதுல பெரியவா அதுக்கு ஒரு அறிக்கை கொடுத்து ஒரு விஷயங்கள் மெசேஜ் கொடுத்திருந்தா. அதுல சொல்றதே ஜீவாத்ம கைங்கரிய தர்மத்தை எல்லாரும் அடிக்கடி நினைச்சு பார்த்துக்கணும். முன்னாலே சொன்னோம் ஜீவாத்ம கைங்கரியம்னு ஒன்றும் பெரியவா எல்லாருக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணான்னு. அதை அடிக்கடி நினைச்சு பார்த்துக்கணும். இந்த உலகத்துல பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு, சூரியன் இருக்கு, சந்திரன் இருக்கு, இன்னும் தாவரங்கள்லாம் இருக்கு, இன்னும் எத்தனையோ விலங்குகள் பறவைகள் இது மாதிரி ஜீவராசிகள்லாம் இருக்கு, மனுஷா நாம இருக்கும். இது எல்லாத்துக்குமே ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு, காரியம் இருக்கு, அதனால பலன்கள்லாம் இருக்கு. பஞ்சபூதங்கள்னால ஏதோ பலன் அடையிறோம், சூரிய சந்திரனால பயன் அடையிறோம், தாவரங்கள்னால பலன் அடையிறோம், விலங்குகள் பறவைகள் மற்ற ஜீவராசிகள்லாம் பலன் அடையிறோம். இப்படி மனுஷன் பல விதத்துல பல பயன்கள்லாம் அடையிறோம். இப்படி நாம அடையிற பலன்களை அடையிற நாம அதுகளுக்கெல்லாம் திருப்பி என்ன பண்றோம், கைமாறதானம் பண்றோமோ? இதை யோசிக்கணும்னு பெரியவா. காரணம் என்னன்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு, என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை, செய் நன்றி கொன்ற மகருக்கு அப்படிங்கிற. எந்த பாவம் பண்ணினா கூட அதுக்கு பிராயச்சித்தம் உண்டு, பரிகாரம் உண்டு. ஆனா பண்ணின நன்றியை மறக்கிறதுக்கு மட்டும், அந்த பாவத்துக்கு மட்டும் வெடிமோட்சமே கிடையாதுன்னு சொல்ற. அதுக்கு ஆளாடாத இருக்கணும் தான், அந்த நன்றி பெருக்குல தான் இப்படி நாம இருக்கணும். அதுக்கும் மேல ஈஸ்வர சிருஷ்டியிலே ரொம்ப உயர்ந்தது இந்த மனுஷ பிறவி. என்ன ஒரு அழகா சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணி வச்சிருக்கார். அந்த நினைச்சு பார்த்தா தெரியும், அபூர்வமான சிருஷ்டி அந்த ஈஸ்வர சிருஷ்டியில இந்த மனுஷ சரீரம். அப்படி இருக்க அந்த மனுஷன் உயிரோட இருக்கிறதே தான் ஏதோ வசத்தி. அதுக்கப்புறம் அந்த பிராணம் போயிடுத்துனா அது மட்டம் குப்பைங்கிறாப்புல பாவம் தோணப்படாதுன்னு அந்த மரிச்ச உடம்ப கூட எவ்வளவு மரியாதையா அடக்கம் பண்ணி அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு அது சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. இது மனித நேயத்தோட உச்சி. அதனால அப்படி நாம தெரிஞ்சவா யாரானும் நாம பார்த்து யாரு மறிச்சாலும் அனாதைன்னு அவ கிடக்கக்கூடாது. ஏன்னா வசுதைவ குடும்பம் அப்படிங்கிறோம்.
ஆச்சாரியால் சொல்றாரு, மாதாச்ச பார்வதி தேவி பிதா தேவோ மகேஸ்வர பாந்தவா சிவபக்தாச்ச ஸ்வதேசோ புவனத்திரியம் அப்படி எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கா. இப்படி உலகமே நம்மளோடது, நாம எல்லோரும் ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்தவர் அப்படின்னாக்க அப்ப எங்கே இந்த அனாதைன்னே வராது, எல்லோரும் ஒருத்தருக்கொத்தர் உறவுகாரா தான். அப்படி நாம் அந்த பாவம் வரணும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவ மதத்திலே இருக்கட்டும், இஸ்லாம் மதம் முதலாளத்திலாம் இப்படி அவ மதத்தை சேர்ந்தவ யாரு போனாலும் அந்த சரீரம் நடு ரோட்ல அனாதையே கிடக்காது, அதுக்கு அடக்கம் பண்றதுக்கு நல்லடக்கம் பண்ண ஒரு நிறுவனம்லாம் ஸ்தாபனம்லாம் வச்சுருக்கா. அதுக்குன்னு அவ காசு பணம்லாம் செலவழிச்சு எல்லாம் ஒதுக்கி எல்லாம் பண்றா. இந்த இந்து மதத்தில் அது மாதிரி இல்லை, நாமளும் அப்படி விடக்கூடாது. அதனால இந்த அநாத பிரேதங்கள் எங்க இருந்தாலும் அதை எடுத்துன்னு வந்து எல்லோரும் சேர்ந்துட்டு நல்லடக்கம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு மரியாதையா அது சத்கதி அடையறதுக்கு நாம ஈஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணணும். அப்படிங்கிறதுக்காக அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சா. இதை பண்ணினா என்ன பலன்னு, அநாத பிரேத சம்ஸ்காராத் அஸ்வமேத பலம் லபேத் அப்படின்னு சொல்றது. அப்படி ஒரு அநாத பிரேதத்தை நாம அடக்கம் பண்றதுக்கு உதவி பண்ணினோம்னா நமக்கு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணின பலன் வரும் அப்படின்னு சொல்றது. இருக்கிறதுலேயே உயர்ந்ததான அஸ்வமேத யாகம் பண்றது இந்த அநாத பிரேதத்தை அடக்கம் பண்றதுனால வருதுன்னு சொல்றது. அதை நமக்கு இந்த அஸ்வமேத பலன் நமக்கு சுலபமா வரணுங்கிறதுக்காக இந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்ங்கிறது 1953 பெரியவா நமக்கு உபதேசம் பண்ணினா. இதுக்கு எப்படி எல்லாம் பலன் இருந்திருக்கு, என்னென்னலாம் இதனால அதிசயங்கள் நடந்திருக்கு, பெரியவா எதிர்பார்த்த அந்த அன்பு நமக்குள்ள பெருகி இருக்குங்கிறதெல்லாம் பின்னால நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த மாலை. மின்னேரனைய பூங்கழல்கள் அடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம் பொன்னேரனைய மலர் கொண்டு போற்றா நின்றார் அமரர் எல்லாம் கண்ணேரனைய மனக்கடையாய் கழிப்புண்டு அவலக்கடல் வீழ்ந்த என்னேரனையேன் இனி உன்னை கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே என்னால் அறியாப்பதம் தந்தாய் யான் அது அறியாதே கெட்டேன் உன்னால் ஒன்றும் குறைவில்லை உடையாய் அடிமைக்கு யார் என்பேன் பன்னாள் உன்னை பணிந்து ஏத்தும் பழைய அடியாரோடும் கூடாது என் நாயகமே பிற்பட்டு இங்கு இருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே
சீலம் இன்றி நோன்பு இன்றி செறிவே இன்றி அறிவு இன்றி சீலம் இன்றி நோன்பு இன்றி செறிவே இன்றி அறிவு இன்றி தோலின் பாவை கூத்தாட்டாய் சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை மாலும் காட்டி வழிகாட்டி வாரா உலக நெறியேற கோலம் காட்டி ஆண்டானை கொடியேன் என்றோ கூடுவதே கெடுவேன் கெடுமா கெடுகின்றேன் கெடிலாதாய் பழிகொண்டாய் படுவேன் படுவது எல்லாம் நான் பட்டார் பின்னை பயன் என்னே கொடுமா நரகத்து அழுந்தாமே காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே நடுவாய் நில்லாது ஒழிந்த கால் நன்றோ எங்கள் நாயகமே தாயாய் முலையை தருவானே தாராது ஒழிந்தார் சவலையாய் நாயேன் கழிந்து போவேனோ நம்பி இனித்தான் நல்குதியே தாயே என்று தாளடைந்தேன் தயா நீ என்பால் இல்லையே தாயே என்று தாளடைந்தேன் தயா நீ என்பால் இல்லையே நாயேன் அடிமை உடனாக நாயேன் அடிமை உடனாக ஆண்டாய் நான் தான் வேண்டாவோ கோவே அருள வேண்டாவோ கொடியேன் கெடவே அமையுமே ஆவா என்னாவிடில் என்னை அஞ்சேல் என்பார் ஆரோதான் சாவாரெல்லாம் என்னளவோ தக்கவாறு அன்று என்னாரோ
கெடவே தில்லை நடமாடி திகைத்தேன் இனித்தான் தேற்றாயே நரியை குதிரை பரியாக்கி நரியை குதிரை பரியாக்கி நரியை குதிரை பரியாக்கி ஞானம் எல்லாம் நிகழ்வித்து பெரிய தென்னன் மதுரையெல்லாம் பிச்சதேற்றும் பெருந்துரையான் அரிய பொருளே அரிய பொருளே அவிநாசியப்பா பாண்டி வெள்ளமே பெரிய அரிய பரஞ்சோதி செய்வது ஒன்றும் அறியேனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்த
ஈட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.